लक्ष्य करंतु मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव हेला हेला आज देवता माने हेला तारकासुर विरुद्ध अभियोग करुछंती ब्रह्मा को हाँ हाँ ब्रह्मा कहले हे देवता माने मन दुख करनी नहीं 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 मन स्थिर कर स्थिर कर स्थिर स्थिर कर कर तमे जहा भाबुच हाँ तारकासुर देवता मानकु एते हरकत कलानी आज्ञा एते हैरान कलानी हाँ। एते निर्यातना देलानी देलानी। किंतु आउ अल्प दिन भितर तुम कष्ट दुख हरण हब आगे हम कष्ट किए दूर करवा हाँ केमिति दूर हवा दूर हब हिमाद्री जेमा कवि मंजुल बसु आज्ञा छांदटिए राग पड़ी चोखी हाँ ब्रह्मा बोलंती उत्तर देव देहि हुआ स्थिर हे देव देहि हुआ स्थिर तपस्या रे लब्ध वर होइनि म्लान प्रदीप तोइर हीन क्रोध लभे अवसान हे क्रोध लभे मात्र कोटि भूतारे नीलाखन भरे मिले देवर तत्वरे मिले वेदवर ब्रह्मा देवता मानकु आश्वासन देले कहले हे देववृंद धैर्य धर मन दुख कर ना बसु कहले हाँ ब्रह्मा बोलंती उत्तर देव देहि हुआ हुआ स्थिर स्थिर। तपस्यार लब्धवर होइनि म्लान कहले हे देवता माने मु जो बर देइछि तारकासुर को हाँ से बरटा व्यर्थ जीवनी नहीं 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 माने व्यर्थ जीवनी हाँ बोले प्रदीप तैलहीन हिना स्वतः लभे अवसान अवसान मात्र को क्षुद्र फुतकारे तिमिरा तिमिराछन ए बापा आगे दीपटा जळुछि आज्ञा आज्ञा दीपरु जेतेबेले तेल सरी जीवो हाँ ए दीप आलोकटा मनुकु मन आज्ञा लिभि जीवो तेणु जदि जने बर पाइछि आज्ञा तपस्यारे प्राप्त होइथिबा बरकु सहज जदि मार्ग र हाँ ए मुह पाखरे काहे दउछ हाँ तपस्यारे पाइथिबा बरकु हाँ जदि अन्याय उचित मार्ग रे लगाए आगे बा जदि से बरर दुरुपयोग करा जाए आगे अल्प दिन भितर बर पाइथिबा लोकर नाश हो जाए हाँ अल्प दिन भितर बर पाइथिबा लोकटा विनाश हे गए तप बळे मिले जे बळ हाँ काळ बळे व्यभिचारे जाए समूळ ब्रह्मा कहले हे देवता माने आगे तुमको गोटे काम करबाकू पड़िबो कौन करियो आगे कहंतु तमे गोटे काम करबाकू पड़िबो हाँ कहंतु ब्रह्मदेव शिवंक सहित हाँ पार्वतींकर मिलन करबाकू पड़िबो पड़िबो आज्ञा जदि शिवंक सहित पार्वतींकर मिलन न हबो हाँ ताले तारकासुर केबे मरिबो मरिबो ना मरिबनी ना 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 शिवंकर औरस जात नंदन हस्तरु हाँ तारकासुर विनष्ट हब तुलसीदास कहले हाँ गोस्वामी तुलसीदास कहले हाँ कौन कहले हाँ कहले सब सन कह बुझाई विधि हाँ सब सन कह बुझाई विधि विधि तनु जानी धन तब होई शंभु शुक्र शंभुत च्युत होई जित ईरन सब सन कह बुझाई विधि आगे सब देवता मानकु आगे विधि बोले ब्रह्मा आगे बुझे कि कहले हाँ
କଣ କହିଲେ ହଁ ନା ଦନୁଜ ନିଧନ ତବ ହୋଇ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମରିବ ଆଜ୍ଞା ତାରକାସୁର ମରିବ ହଁ କେମିତି କେମିତି ନା ଶମ୍ଭୁ ଶୁକ୍ର ସମ୍ଭୂତ ସୁତ ହଁ ହଁ ଶମ୍ଭୁ ହେଲେ ଶିବ ହଁ ତାଙ୍କ ଶୁକ୍ରରୁ ଯୋଉ ପୁଅ ସମ୍ଭୂତ ହବ ହଁ ତାରି ହାତରେ ତାରକାସୁର ମରିବ ମରିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ପଦେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ମୋ ଗୁରୁଦେବ କବି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଶିବ ଉର ସୁଜନ୍ମିବ ବଳିଷ୍ଠ ନୂର ଭାଲ ଭାଲ ମଣିଷ କରିବ ବଳେ ତାର କହିଲେ ଶିବ ଉର ସୁଜନ୍ମିବ ବଳିଷ୍ଠ ତନୁଜ ଦଳନ କରିବ ବଳେ ତାରକା ଆଦନୁଜ ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ତମେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ହଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ କରିବା ଦରକାର ବାପା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ହଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ନ ହବ ନହବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହେଇପାରିବନି ନାଇଁ 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 କି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବନି ନାଇଁ କି ତାରକାସୁର ମରିବନି ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଦିଅ ଟାଣି ଦିଅ ମହାକବି କାଳିଦାସ ହଁ ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା କାବ୍ୟ ଟିକେ ଶୋକ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବ ହଉ ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କାଳିଦାସ କହିଲେ ହଁ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ସଂଯୁଗେ ସଯୁଗୀ ଅନ୍ତଂ ହଁ ଏ ଉଦ୍ୟତ ପ୍ରସହେତକ ଅଂସାଦୃତେ ନିଷିକ୍ତସ୍ୟ ମୋ ଧନ ନୀଳ ଲୋହିତରେ ତସ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କାଳିଦାସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସଂଯୁଗେ ସଂଯୋগে ଶିବଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ବତୀକି ସଂଯୋଗ କରାଅ ହଁ ସଂଯୋଗୀନନ୍ତମ ମାନେ ସିଏ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହବା ଦରକାର ହଁ ଯଦି ସଂଯୋଗୀକରଣ ନ ହେବ ହଁ ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ସଂଯୋগে ସଯୁଗୀନନ୍ତମ ନୀଳ ଲୋହିତ ରେତସ ଆଜ୍ଞା ନୀଳ ଲୋହିତ ହେଲେ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ରେତରୁ ହଁ ବା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ହଁ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେବ ହଁ ସିଏ ତାରକାସୁରକୁ ମାରିବ ମାରିବ। ଅଂସା ଦୃଶ୍ୟ ନିଷିକ୍ତସ୍ୟ ହଁ। ନୀଳ ଲୋହିତ ରେତସ ଆଜ୍ଞା ନୀଳ ଲୋହିତ ରେତ ଯୋଉ ଅଂଶ ଟିକକ ପଡିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ହଁ ସେଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେବ ହଁ ସିଏ ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିବ ମାରିବ ହଁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ସଂଯୋଗ କରିବ ଯେ ହଁ ସଂଯୋଗଟା ସଂଯୋଗ ଭଳିଆ ହବା ଦରକାର ଆଉ ହଁ ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ସଂଯୋଗଟା କେମିତି ସଂଯୋଗ କରିବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ସହିତ ହଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସଂଯୋଗଟା କେମିତି କରିବ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ହଁ ସାରେ କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ ହଁ କହିଲେ ଉମା ରୂପଣେ ତଦୁୟଂ ହଁ ସଂଯମ ସ୍ତମିତ ମନଃ ସଂଯମ ତ ଧୋକମାସ୍ତୁ ଏ ଅୟସ୍କାନ୍ତେନ ଲୌହବତ କହିଲେ ଉମା ରୂପେଣ ତଦୁୟଂ ମାନେ ସଂଯମ ସ୍ତମିତ ମନଃ ମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହଁ ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ହଁ ସଂଯମ ଯୁକ୍ତ ମନକୁ ହଁ ଯଦି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ କରି ହଁ ଶିବଙ୍କ ମନଟାକୁ ସଂଯମ ମାର୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞା ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିବ ହଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାରକାସୁର ମରିବ ମରିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ତାହେଲେ କେମିତି ସଂଯୋଗ କରିବ କେମିତି ନା ସଂଯମିତ ଧୋକ୍ରମାସ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଅୟସ୍କାନ୍ତନ ଲୌହବତୀ ମାନେ ସାରେ ଅୟସ୍କ ମାନେ ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକ ଲୌହ ମାନେ ଲୁହା ହଁ ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ଯେମିତି ଆକର୍ଷିତ କରେ ଅରେ ଏ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟାଯୁକ୍ତ ମନକୁ ହଁ ବା ତପସ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଲୁହାକୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପାର୍ବତୀ ରୂପକ ଚୁମ୍ବକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବ ହଁ। ତାହେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ହବ ହେ ଦେବତା ମାନେ ଚମକି ପଡିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆମେ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଇଥିଲୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏ ପୁଅ ମହରକୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରେ ପଡିଲୁଣୁ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଗାଥା କବି ଆଜ୍ଞା ଗାଥା କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ହଁ ଘରଟା ହଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ନା ହଉଛି କଲଣ୍ଡାପାଳ ଆଜ୍ଞା
ଯିଏ 1911 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 2000 ମସିହାରେ ଯାହାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ହେଲା। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଏମିତି ଜଣେ କବି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଲେଖା ହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଆମେ ଶିଖିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଶମ୍ଭୁ ଅଖଣ୍ଡ ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହେବ କେବେ ସମ୍ଭ୍ରମେ ଚିନ୍ତା ଯୁକ୍ତେ ଚାହିଁ ଛନ୍ଦି ଦେବେ ଚାହିଁ ଛନ୍ଦି ଦେବେ ଆହା ଚାହିଁ ଛନ୍ଦି ଦେବେ ରଥଭଙ୍ଗେ ଚିତାଭଙ୍ଗେ ଚାହିଁ ଛନ୍ଦି ଦେବେ କହିଲେ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ସମାଧି ହଁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ହଁ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଚାତକ ପରିକି ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରନି ହଁ ତମେ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଡରୁଛ ତ ହଁ ଡରନି ନା ଆଜ୍ଞା ନା କଣ କରିବୁ ତମେ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବତା ମାନେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଡରିଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ନିରବତା ରକ୍ଷା କର ସାର୍ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହଁ ଦେବତା ମାନେ କାହିଁକି ଡରିଲେ କାହିଁକି ଡରିଲେ ମୁଁ କହିଛି ହଁ ପାଲାଟା କଣ କାହିଁକି ନହେଲେ ପାଲା ହବନି ନାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଡରିଲେ କଣ ପାଇଁ ଡରିଲେ ଗାୟକ କେଶ ଏ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ଆଜ୍ଞା ନିରଞ୍ଜନ କର କେତେ କବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ କାହିଁକି ଡରିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଡରିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଗୋଳାଇ ଗରଳ করে কে কবল আরে ব্যাধিকে করে ব্যাধিকে করে ব্যাধিকে করে নিজ হতে নিজ শিরতে দিবা ফিরে নিজ হতে নিজ শিরতে দিবা আদি ভরসা বলে নিরঞ্জন কর কেটে সুন্দর কথা কহিলে আজ্ঞা আজ্ঞা বলে গোড়াই গরল হ্যাঁ করে কে কবল আজ্ঞা ব্যাধি কে করে করে আদর আদর নিজ হস্তে নিজ শির ছেদিবাকু ভরসা বলে কাহার কাହାର? নিজে জানি জানি বিষ পিকি মরিবাকু আজ্ঞা কেতে জন আজ্ঞা ভাল পাନ୍ତି মরিବାକୁ କିଏ ଭଲ ଜାଣି ଜାଣି ହଣା ମୁହଁକୁ ବେକ ଦେଖେଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ କହିଲେ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା ଯାହା হ্যাঁ ବିଷ ଖାଇକି ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବାଟା ଠିକ ସେଇଆ ନିରଞ୍ଜନ କର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ହଁ। ଗୋଳାଇ ଗରଳ করে কে কবল ব্যাধি কে করে আদর আদর নিজ হস্তে নিজ শির ছেদিবাকু ভরসা ভরসা ଅଛି କାହାର ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ସବୁ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବନି ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଦେବତା ମାନେ କେହି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କହିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ହଁ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଜଣେ ଅଛି ପରା ଇଏ ଆମ ଅଛି ଭିତରେ ହଁ କିଏ କିଏ ହଁ ତମ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛି କିଏ ସିଏ ଟିକେ କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ ହଁ ଆମେ ବ୍ୟଗ୍ର ହଉଛୁ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିବି ଆଜ୍ଞା ରାମଚରିତ ମାନସ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କିଏ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଜଣେ ଅଛି କିଏ? ସେ ଜଣକ କିଏ କିଏ? କହିଲେ ପଠୋହି କାମୁ ଯାଇ ଶିବ ପା ପାହି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଘରୋଇ ସବୁ ଶଙ୍କର ମନ ମାହି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା କହିଦେଲେ ମାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜଣେ ଅଛି କହିଲେ ପଠୋହି କାମୁ କାମ ଯାଇ ଶିବ ପାଇ ପାହି କହିଲେ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ କାମକୁ ପଠା କାମକୁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହଁ କହିଲେ କାମକୁ ପଠା କାମକୁ ପଠା କାମ କିଏ ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିଲେ ମଦନ ମନମଥ ମାର ହଁ ପ୍ରତିମୁନ ମିନ କେତନ କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପ କୋନଙ୍ଗ କାମଦେବ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତେ ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ହୁଁ କହିଲେ କନ୍ଦର୍ପକୁ ପଠା ହଁ ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ହଁ କନ୍ଦର୍ପକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ମରଣ କଲେ ହଁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ହଉ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କନ୍ଦର୍ପକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ହଁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ସବୁଜ କବି ଆଜ୍ଞା ସାରେ ସବୁଜ କବି ରାଧେଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କହିଲେ ରତିପତି ଚିନ୍ତା କରୁ ସେ ସୁରବର ଭଲାରେ ସେ ସୁରବର ରଞ୍ଜିତ ବୀର ବେଶରେ ମିଳେ କହିଲେ ରତିପତି ଚିନ୍ତା କରୁ ସେ ସୁରବର ରଞ୍ଜିତ ବୀର ବେଶରେ ମିଳେ ସତ୍ୱର କନ୍ଦର୍ପ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ବାପା କନ୍ଦର୍ପ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦଟିଏ ବୋଲିବା ରସକୁଲିଆ ରାଗ କହିଲେ ଭାସନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ କରି ପ୍ରଣତି ଭାସନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ କରି ପ୍ରଣତି ଶିକାରେ ସ୍ମରିବ হে ସୁରପତି ଶିକାରେ ସ୍ମରିବ হে ସୁରପତି ପଞ୍ଚସରେ ରହିପାରେ ମୁନତି ଫୁଲ ସରୁ ଦେହୁ ପାରେ ବରତି ବିଶ୍ୱ ଖ୍ୟାତ ଚିରତି ବିଶ୍ୱ ଖ୍ୟାତ ଚିରତି ରାମ ନାମ ଶ୍ରବଣରେ ରାମ ରାମ ନାମ ଶ୍ରବଣରେ ରାମ ନାମ ଅପରଲୋହିବ କରତି ହେ ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କନ୍ଦର୍ପ କାମଦେବ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ ହେ ଦେବରାଜ ମୋତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ମୋ ଖ୍ୟାତ କୀର୍ତ୍ତି ମୋ ନାଁଟା ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛି ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କା ଛାତି କରତି ହେଇଯିବନି ଏଟା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଶତ୍ରୁର ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହବ କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରତାପଟା ଟିକେ ଅଲଗା ରାଧାନାଥ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ତା ତେଜ ମୋତେ ଅଥଇ ଜଣା ରେ ମୋତେ ଅଥଇ ଜଣା ଫୁଲ ସର ଆଗେ ମରିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ବଣା କହିଲେ ହେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋ ଫୁଲ ସର ଆଗରେ ଯିଏ ପଡିଛି ତା ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ବଣା କରିଦେଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧନୁଧାରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ତ ଅତି ତୁଚ୍ଛ କାହିଁକି ବସୁ ବସୁ କବିମଣ୍ଡଳ ବସୁ କହିଲେ କହିଲେ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମୋ କୁସୁମ କାଣ୍ଡ ଚୁରିଛି ବଜାର ତାହା ଚୁରିଛି ବଜାର ହେଉ ଯେତେ ଟାଣ ନିର୍ମୋହ ଦାରୁଣ ନକରେ ଖାତର କହିଲା କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମୋ କୁସୁମ କାଣ୍ଡ ଚୁରିଛି ବଜ୍ର ମୁଁ ବଜ୍ର ବୋଲେ ବଜ୍ର ମୁଁ ବଜ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ପୁଅ ହେଉ ଯେତେ ଟାଣ ନିର୍ମୋହ ଦାରୁଣ ନକରେ ଖାତର ମୁଁ କାହାକୁ ଖାତର କରିବା ପୁଅ ନୁହଁ କାହିଁକି ଅନେକ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଚାଖିଛି ତପସ୍ୱୀ ପୁଙ୍ଗବ ଆହା ତପସ୍ୱୀ ପୁଙ୍ଗବ ନିପଟ ମୋଟ କାନିରୋଳା କେତେ କେତେ ତପସ୍ୱୀକି ଦେଖିଛି କେତେ କେତେ ବୀରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କଣ କହିବା କଥା ମତେ କୁହ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ବାହାଦୁରୀଟା ଦେଖେଇ ଦେଲା କିଏ କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ
କନ୍ଦର୍ପ ଯେତେବେଳେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତୁ ଏତେ ବାହାଦୁରୀ କନ୍ଦର୍ପ ଦେଖା ନା 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 ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କରିବାକୁ ତୁ ଯିବୁ ଯିବୁ ନା କଣ କଣ ନା ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ହଁ ଚମକି ପଡିଲା କନ୍ଦର୍ପ ବାପା ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପ ଚମକି ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପଛକୁ ଘୁଚିବ କେତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଛି ସେଇଟା କରିଦେଇଛି हमसे कोई ज्यादा नहीं हम किसी से कम नहीं କେତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲା କନ୍ଦର୍ପ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଶୁଣିଲା ଜିଭକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇକି ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ତଥାପି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ କଥା କହିଛି କହିଲା ମର୍ଦ କା ବାତ ହାତୀ କା ଦାନ୍ତ କହିଲେ ଗଜଦନ୍ତ ପରି ମହତ देवता माने के बेटा अमहतटा एटा कोइछटा बेकोटा जेमति आगु होउची भितर को नै आनु मु जदी नाही करी मते ये कछपर आख्या देबे मते अमहतर आख्या देबे मते महत बोलिए माने कहिबेनी ना 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 कला जीवन जाऊ बरौ शरीर सुस्थ था कला देवता मानक पई मु शहीद हे जीवी देवता मानक पई अमर शहीद हे जीवी आपण माने देखंतु देवता मानक भितर प्रथम शहीदी से होचंती कंदर्प तेणु पंडित देवता मानक कहले चिंता करनी तो जीवी आ कोन देवता कहले विपद बुझाई कंदर्प विचारे मन भागो भागो कंदर्प विचारे मन शंकर विरोधे मंगल नाही हसी कहे फुलबाण आहा हसी कहे फुलबाण कंदर्प कहला शंकर विरोधे मंगल मो नाही हसी कहे पंचबाण देवता मानक निकटरू विद्या नै कि पळी आसिले कि ना आपण मानकर कंदर्प बापा ए कथाटा पड़ी गला तांको प्राण प्रियतमा रतिंक कर्णरे रतिंक कर्णरे पड़ी गला रति छळ छळ लोतक पूर्ण नयन रे ए दुसाहसिक कार्य पई निज प्राण प्रियतम कंदर्प को बारण करबा पई आज अपेक्षा करी कि बसिछंती कंदर्प जाई कि पहुंची गले डाकिले प्रिय स्वामी रति स्वामी ए रति स्वामी मु आज गोटे मंगल कार्य रे बाहरिची कुआडे जिबे मु आज गोटे शुभ कार्य रे बाहरिची कहले स्वामी आपण जो शुभ कार्य रे बाहरिछंती मु जानि छी किंतु तुमे से शुभ कार्य को जाई पारिबोनी ना 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 नाई रे बापा बसु बसु कहिले राग पड़ छिराम केरी अति दुखे रति भासंती आहे पुराण धन शिव तप भग्न निमंते स्वामी आपण को मु छाड़ी देबिनी शिवंक तपस्या भांगीबा पई आपण काई के वृथा प्रयास करूछंती हे स्वामी तुमको मु हरै की बंची पारिबी नाही ना 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 कंदर्प कहले प्रिय प्रिय ए तम स्वामी गोटे वीर कार्य करबा को जाउछंती तुम जने वीरार मणि तुम ए काम पई मते मना करूछ मना करनी देवता मानकर उपकार पई परोपकार स्वर्गाय पापाय परपीड़न पर उपकार करवाटा कौन बाया बा कहले बुझाउछंती किए
ନା କନ୍ଦର୍ପ ଆଜ୍ଞା। ରତିଙ୍କି ବୁଝଉଛନ୍ତି କହିଲେ ପର ଉପକାର କରିଲେ ହୁଏ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଯେ ପରଟି ପରମ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ପର ଉପକାର କରିଲେ ହୁଏ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ପରଟି ପରମ ଈଶ୍ୱର ଏହା ବାଇଆ ଯୋଉମାନେ ପର ଉପକାର କରନ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ ସେଇ ମହତ୍ ତୁଳସୀ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପର ଉପକାର ଜ୍ୟୋତି ଅଜୟୀ ଦେହି କହିଲେ ଯିଏ ପର ଉପକାରେ ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ସନ୍ଥ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ବିବେକୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କହନ୍ତି ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଇଏ ଗଲେ ତୁଳସୀ ଆସିବେ ମେହେର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କବିତା ନା ହଉଛି ମହିମା କବିତା କହିଲେ ପର ଉପକାର ପୁଣ୍ୟମୟ ବ୍ରତ ମହତ ଜନ ବ୍ରତ ତମେ ରତି ମନା କରୁନି କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ କହିଲେ ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରେ ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର କରିକି ରତିକି ବୁଝେଇଲେ ରତି ମନା କଲେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ ତମେ ସେ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ କରନା ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗନି 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 ରାଗି ଗଲେ କିଏ ନା କନ୍ଦର୍ପ ବାପା କନ୍ଦର୍ପ ରାଗି ଗଲେ କହିଲେ ତମେ ଜଣେ ବୀରାରମଣୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ଦେବକୁଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ତିଳ ତିଳ କରି ଦଗ୍ଧ କରିଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ତମେ ମନା କରନି ନା ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଯାଉନି ଏ ବାପା ମାଧବ ସାମନ୍ତରାୟ କବି କଳ୍ପଦ୍ରୁ ମାଧବ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା କନ୍ଦର୍ପ ଶୁଣି ଫୁଲ ବାଣ ରାଗ ଧନାଶ୍ରୀ ଛାନ୍ଦ ଛାନ୍ଦ କଥା ନାହିଁ ରାଗ ଧନାଶ୍ରୀ ଶୁଣି ଫୁଲ ବାଣ ଭଣିଲା କମାଣ କମ୍ପାଇ मते मना करना मो कर्तव्य अवदमित करना रे बाड़ा तुहे सामान्य मन मथ ज्वाला मो ज्वाला सहीबा पुओ संसार कहीं नहीं कारण विश्व विजयी मो सर फोड़ा शत्रु मुखे लगाइबी कोला ओ सर जा मुहरे बाजिची ता मुह मु कोला पके देछि तेनु तू मते मना करछु मु मरि जीव बोली भाबुछु जाति पानी हाथी गमना मो छाती ऊपर पडु कुली रे ऊपर पडु कुली भालो भालो ऊपर पडु कुली जाति पानी हाथी गमना तुमना हाथी पाई हाथी गमना तुमना गमानी भखिरी सबो खाऊ प्राण शिव कोपे अबाजाऊ गो खाऊ मुझे बारण न कर आऊ गो खाऊ
ରତି ମୁଁ ମନା କରିବିନି। ନା 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 ଏତିକି କହି ସାରିବା ପରେ ବହୁତ କଥା ତ ଆସିଲେଣି, ଭାଇମାନେ ବସିଲେଣି। ରତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଶାତ୍ମ ବୋଧକ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ମୋତେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସହଭାଗିନୀ ହେବି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତେ କନ୍ଦର୍ପ ରତିକି ସାଥିରେ ଧରିକି ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା। ସେ କିଏ ନା ବସନ୍ତ। ବସନ୍ତ କହିଲେ ତମେ ପରା ମୋ ବନ୍ଧୁ, ତମେ ମୋ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ। ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନେ ଶୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବେ ରାଜ ଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଚ ଜହ ତିଷ୍ଠତି ସବାନ୍ଧବ। ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଯାଉଛ? ତେଣୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଯିବା। ପଣ୍ଡିତେ ରତି, କନ୍ଦର୍ପ, ବସନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାକବି କାଳିଦାସ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ସମାଧବେ ନାଭି ମତେ ନ ସଖ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ମନଃ ପ୍ରଜାତ ଅବ୍ୟୟ ପ୍ରାର୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସ୍ଥାନ ଆଶ୍ରମ হৈମବନ୍ତ ଜଗାମ। ମାଧବେ ମାଧବ ସହ ରତି କନ୍ଦର୍ପ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କାମ୍ୟକ ବନକୁ। ପଣ୍ଡିତେ ସେ ବନକୁ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉଠି ଅବସନ୍ତରେ ବସନ୍ତ ବହିବ, ଯୋଉଠି ଅସମୟରେ କନ୍ଦର୍ପ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ये जगत सारा जिते जीवजंतु वृक्षलता थिबे समस्तक प्रेम भाव उद्दीपक काम भाव उद्दीपक ताले बसंत रति कंदर्प जो जंगल बाट देकी जाउथिले ए बापा जयदेव गीत गोविंद सुंदर कथा कहले कौन कहले गीत गोविंद चले मदन मही पति दंड कनवरुचि केशर कुसुम विकासे जंगल बाट देकी रति कंदर्प बसंत जाउछंती बसंत रे बसंत बहिची असमय कंदर्प जाइकी पहुंचंती समस्तक हृदय भितरे काम भाव जर्जरित हल्ला हेची तुलसीदास कहिले सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न बही तरुषा सबके हृदय मदन अभिलाषा जिते पहुंची जाइछंती जंगल भितर समस्त हृदय मदन अभिलाष जागृत है काम भाव जागृत है जिते काम भाव उद्रेक होती केतेटा घटना आखि आगे देखा गला कौन घटना ना नदी उम पीएम बुद्धि कह धाई श्री राम जय राम जय जय राम संगम पर तलवत लही श्री राम जय राम जय जय राम नदी उम पीएम बुद्धि कह धाई जेते सब नदी थिले तांकोठी मध्य काम भाव जागृत होला सी उज्जाणी बही समुद्र मिसवा सारे दौड़िले खाली कौन से ना संगम करई तलव तलाही संगम करने समुद्र सहित मिसवा नदी माने धावमान हेले समुद्र सहित मिसवा खाली कौन से नुह ये दुनिया आखिरी
ଏ ଦୁନିଆଟା ହଁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ନାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖାଗଲା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଗତଟା ପୁରୁଷ ପରିକି ଦେଖାଗଲା ଅବଲା ବିଲ କହି ପୁରୁଷମୟ ଜଗ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ କଥା ସାର ଅଛି। ଅବଲା ବିଲ କହି ପୁରୁଷମୟ ଜଗ ପୁରୁଷ ବଲାମୟ ଦୁଇ ଦଣ୍ଡ ଭରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ କାମକୃତ କୌତୁକ ଅୟଂ। ତାହେଲେ ଏ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଆଖରେ ଜଗତଟା ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଜଗତଟା ନାରୀ ପରିକା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଚୁତାକୁର ସ୍ୱାଦ କଷାୟ କଣ୍ଠ ପୁଷ୍କ କିଳ ଜନ୍ମ ଧୂର ଚୁକୁଜ ମନ ଶୂନି ମାନ ବିଘାତ ଦକ୍ଷଂ ତଦେବ ଜାତ ବଚନ ସ୍ମରସ୍ୟ ନୂତନ ଆମ୍ର ମୁକୁଳ ଭକ୍ଷଣ କରି ସୁକଣ୍ଠ ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ କୋକିଳ ଯେଉଁ କୁହୁ କୁହୁ ନାଦ କରୁଥିଲେ ସେଇ କୁହୁ ନାଦ ଯଦି ଅଭିମାନିନୀ ନାରୀ କାନରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ ହେଇଯିବ। ବାପା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହସ୍ତି ଅନୁରାଗ ବଶତ ପଦ୍ମ ରେଣୁକୁ ତା ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ଆଣିକି ତା ହସ୍ତିନୀକି ପାନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ଏ ବାପା ସେତିକି ନୁହଁ, ନା 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 ହରିଣ ସଙ୍ଗତେ ଚଳଇ ହରିଣୀ ବନ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରେମ ଭୋଳେ ଗୋ ଚାରୁ ମନ ଶୋଭାବେନି ଦୋଳେ এইভଳି ভাବରେ କାମ୍ୟକ ବନରେ ସଖା ବସନ୍ତ ଏବଂ ରତି କନ୍ଦର୍ପ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବ କହୁଛି, ରତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଥିଲେ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଗଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। 8 ପଟେ 8ଟା ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରି ଦିଗରେ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିକି ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ମହାଦେବ ଏ କୁମାର ସମ୍ଭବ କାଳିଦାସ କହିଲେ ସଦେବଦାରୁ ଦ୍ରୁମ ବେଦିକାୟା ଚର୍ମ ବ୍ୟବଧାନ ବତ୍ୟା ଶରୀର ପାତଂ ସଂଯମୀ ନନ୍ଦଦର୍ଶ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ଉପରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଥିବା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ କନ୍ଦର୍ପ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। କହିଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବି, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିବେ ଠିକ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି। ଯେ ସେ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କନ୍ଦର୍ପ ଚିନ୍ତା କଲା। କହିଲା ଆଗରେ ତ ରହିଲେ ମୁଁ ଜଳିଯିବି। କନ୍ଦର୍ପ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କହିଲା ଯଦି ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ରହିବି ତାହେଲେ ଜଳିଯିବି। ଯଦି ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଯିବି, ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଲା କୋଉ ଗଛ? ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ଦେଖି ରସାଲ ବି ଟପବର ଶାଖା ଏହି ପର ଚଢେ ଉମଦନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ରସାଳ ଗଛ, ବୋଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଦେଖି ରସାଲ ବି ଟପବର ଶାଖା ତେହୁ ପର ଚଢେଉ ମଦନ ମନ ମାଖା। ତା ଉପରେ କନ୍ଦର୍ପ ଚଢିକି
ରହିଲେ ଏ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଗିରିରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସଖୀ ସହଚରୀକି ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ବେଳେ ଏ ସମୟରେ କନ୍ଦର୍ପ କଣ କଲା କହିଲା ସୁମନ ଚାପ ନିଜ ସହର ସନ୍ଧାନ ପଣ୍ଡିତେ କନ୍ଦର୍ପ କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଓଟାରି ବାଣ ବିନ୍ଧେ ପଞ୍ଚଶର ଭାଗ ଭଗ୍ନ ହେଲେ ନେତ୍ର ଫେରିଲେ ଶଙ୍କର ଶିବଙ୍କୁ 5ଟା ଯାକ ବାଣ ମାରିଛି ସ୍ତମ୍ଭନ ମୋହନ ସମ୍ମୋହନ ବସ୍ୟ ଉଚ୍ଚାଟନ ଇଏ 5ଟା ଯାକ ବାଣ କନ୍ଦର୍ପର କନ୍ଦର୍ପ 5ଟା ଯାକ ବାଣ ମାରିଛି କାହାକୁ ଶିବଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରୁ ଅଗ୍ନି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଜାତ ହେଇଛି ଖୋଲି ଯାଇଛି କହିଲେ ମୋ ଦେହକୁ କିଏ କମ୍ପମାନ କରେଇଲା ମତେ କିଏ ଉତ୍ତେଜିତ କରେଇଲା ନଜର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରସାଳ ଗଛ ଉପରେ ପଡିଗଲା ରସାଳ ଗଛକୁ ସିଧା ଯାଇକି ଅଗ୍ନିଶିଖା ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପଣ୍ଡିତେ କନ୍ଦର୍ପ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦର୍ପ ଜଳି ଯାଉଛି ଦେବତା ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧଂ ପ୍ରଭୁ ସଂହର ସଂହରେତି ତାବତ ବିରକ୍ଷେ ମରୁତା ଚରନ୍ତି ତାବତ ସବର୍ଣ୍ଣି ଭବ ନେତ୍ର ଜନ୍ମା ଭସ୍ମା ବସେ ସଂ ମଦନ ଚକାର ପଣ୍ଡିତେ ଶିବଙ୍କର ଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବତା ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୋପ ଶାନ୍ତ କର କ୍ରୋଧଂ ସଂହର ସଂହରେତି କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ କାନରେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାବତ ଗିରକ୍ଷେ ମରୁତା ଚରନ୍ତି ତାବତ ସବର୍ଣ୍ଣି ଭବନେତ୍ର ଜନ୍ମା ଭସ୍ମ ବଶେଷ ମଦନ ଚକାର କନ୍ଦର୍ପକୁ ଜାଳିକି ପଣ୍ଡିତେ ପାଉଁଶ କରିଦେଇଛି ବସୁ କହିଲେ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା ବିନା ତନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦଗ୍ଧ ଭସ୍ମ ଗୁଡାକ ଆଜି ରତିଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପଡିଗଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାତାହତ ବୋଲେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ରମ୍ଭା ଗଛ ଯେମିତି ତଳେ ପଡିଯାଏ ମା ସତୀ ରତି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ତଳେ ପଡିଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କି ବାହୁନି ବାହୁନି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ କି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ କି ଏମିତି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରତିଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଏ ଅରଣ୍ୟ ବା ବନାନୀରେ ଯେତେ ଗଛ ଥିଲେ ଯେତେ ଝରଣା ଥିଲା ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ କହିଲେ କହିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା କଳ ନାଦେ ନିର୍ଝରିଣୀ ଅଦୂରେ ବନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ରତି ରତିଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ଦେବତା ମାନେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନେ ରହିପାରିଲେନି ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିଲେ ରତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ମରିବେନି ଆଜିଠାରୁ କାବ୍ୟ ଅଭିଧାନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ରହିବ ସେ ନାଁଟା ଅନଙ୍ଗ ଅନଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜଗତର ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଥା ରଖ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁବଂଶରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେବେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଜବ ଯଦୁବଂଶେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରା ମହାମହି ଭାରା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁବଂଶରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେବେ ତମ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ସେଇଠି ରତିକି କହିଲେ ତମେ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ଯାଅ କହିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିବିନି ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ଫଟିକ ଶିଳା ଦିଅ
ए स्फटिक शिला को मो दुई पुओ को धरिकी मो जगह ରହିବି तेणु पंडिते रति की देइछंती गोटे स्फटिक शिला से स्फटिक शिला निकट रति देवी रहिछंती निज दुई पुओ को धरिकी एपटे देवता माने चली जिबा परे परवर्ती अवस्था से कंदर्प प्रद्युम्न होइक आज्ञा जन्म होइछंती कृष्णकर पुओ होइकी जन्म होइछंती परवर्ती अवस्था देवता माने चली जिबा परे संबरावती नगर राजा नाटा हूँ संबरासुर ए पुओ बोले संबरावती नगर अधिप संबरासुर संबरासुर आसी संबरासुर आज्ञा रति की देखिकी रति की बलपूर्वक नहीं पड़े जा दीटा जाक पिला अच्छा ये मो प्रसंग रहा काली आज्ञा सबू पूर्णांग करके जाइए मो प्रसंग रहा रति की संबरासुर नहीं दुई पुओ जाक अच्छा जोटा तुम कर आपण मैंने धैर्य धरिकी शुणे मो भाई जानते मो निश्चित जानते ओडार उद्यमान कलाकार ये छाड़ी गली कुमार संभव यू जदि संबरासुर चरित्र को जीव जीव नले दी पुओ चरित्र को जदि जीव जीव बापा आउ समय आम नबानी आउ समय नबानी चले राम दयाला हरि कृष्ण दयाला राम दयाला हरि कृष्ण दयाला हरि कृष्ण दयाला राम दयाला हरि कृष्ण विश्ववासी शरण रक्षण महाबाहु बोल विश्ववासी शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागर हरिबोल हुलहुली करताली एक सुरे दियो ये संसार दुख